Praise God. Please turn with me to Psalm 29, verse 11. One person in English and one person in Malayalam could read for me, please. Thank you. Shall we pray? Hallelujah. Father in heaven, we come to you in Jesus' precious name. We pronounce this verse over the church congregation, and we pray that you would bless this verse for us. Hallelujah. Thank you, Lord. Feed us with your word, Lord. We want to feed on your word. Let the Rhema word come from the throne of grace with full power and conviction. Let the word of God fall on good grounds of the hearts of the people, for not 30-fold or 160-fold, but only 100-fold in Jesus' name. Every brother, sister who had walked through the door, let them not return the way they came. Amen. For the Holy Ghost power is not the same. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. The word of God is a promise. Amen. Praise God. On the early morning hours of the first day of the month of July, when we all came together in prayer, the Lord gave me this verse as a promise, and I want to speak this verse over Newcastle Christian Fellowship International and say to every individual, to every family members, and say that the Lord will give strength unto his people. Amen. Praise God. I will say the Lord will give strength unto NCFI. The Lord will bless NCFI with peace. If you believe it, lift your hands and say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise God. The Lord is going to Devam, Amen, Shakti Nalgum, Adu Matramalla, Samadhanam Nalgi Anukarikkum. Devam Virde Anukaricha Pore, Indana Shakti Nalgunne, Indana Samadhan Nalgunne. There's a there's a twofold blessing here. Amen. Praise God. Where the Lord will give power, and the Lord will strength, and the Lord will give peace. The power and the peace of God will be the portion in Jesus' name to the church of God and to the families of God and to every individual in Jesus' name. Amen. Praise God. How many of you believe that God is going to give you strength and God is going to give you peace in this month of July? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is such a good God that he is proving by the presence of our Lord Jesus and his caring to us that, hallelujah, what the devil said in Garden of Eden is totally a lie. Praise God. He portrayed God in a very bad manner, and the Lord Jesus Christ is coming and saying it to us that the good news is, amen, praise God, that I am not good, but hallelujah, God is good. Hallelujah, praise God. The Lord is proving in these days that he is good unto his people. Amen. Praise God, unto the church of God. Hallelujah. I am not worthy. I'm not worthy enough to hold a Shure SM58 cordless mic. I never thought in my mind, my dream, praise God, that I will hold this mic. I have taken the mic from Sheffield, and Pastor had given me this mic I will preach for 1 hour and give it back. Here also I'm going to do the same. Praise God, only 1 hour I will hold it. Praise God, but hallelujah, I'm holding it with the dignity, with the hallelujah, with the value that God has enabled me to hold. Not only me, this mic is available for everybody, the whole family of God. Amen. Praise God. This mic was bought only for the convention. Amen. Praise God, for the purposes that the chief guest should hold a new mic in his hand, that to Shure mic in his hand. Amen. Praise God. The Lord has enabled us. So shall we praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank the Lord. We used to remember the olden days when we used to come and set up the microphone. We had, praise God, no cordless mics. Praise God. Only two mics from cord mics from the Stephen's house. Amen. Praise God. I remember the color of the cable, the green color and the orange cable. Amen. Praise God. We used to have that cable, two microphones only. Amen. Praise God. Slowly, step by step, we moved on where we bought the keyboard, where we bought the microphones, where we bought one item. Amen. Praise God. So the Lord has enabled us so much that, hallelujah, we can worship the Lord in spirit and truth in all freedom. Praise God.
I request the church of God. I mean, without there might be no music. There might be no hallelujah sound system. There might be no microphones. But hallelujah, we have learned to rejoice in the presence of God always. Hallelujah. Thank you, Jesus. In every moment of time, especially the sanctification meeting was a great blessing to the church of God, to bring the church of God together in prayer. Hallelujah, in the presence of the Lord. Hallelujah. Praise God. The Lord blesses his people with power and peace. Why power? Why power? എന്തിനാ ശക്തി നൽകുന്നേ? ഏശയ്യ 49 അധ്യായം അതിൻ്റെ 29 വാക്യം. Isaiah chapter 40 verse 29. Praise God. Hallelujah. ബലമില്ല, ഒട്ടും ബലമില്ല. ആത്മാവിലും ദേഹത്തിലും ബലമില്ല. Praise God. Hallelujah. ഇവിടെ മുട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഞാൻ വീഴുമോ എന്ന് പേടിച്ച് റോൺ ബ്രദർ കസേര പിടിച്ച് എന്നെ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് നോക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആലിൻ ബ്രദർ ഹല്ലേലൂയ കൈപ്പിടിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം പൊക്കുമായിരുന്നു. ഒട്ടും ബലമില്ല. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. ആമേൻ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള ബലമില്ല. ഇനി മുൻപോട്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ബലമില്ല. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷീണിതരായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഒരു പുതു ശക്തി നൽകുവാൻ ആമേൻ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ ശക്തനാണ്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു? ബലമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ശക്തി നൽകി നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നാൾതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന നല്ല ഒരു ദൈവം നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Glory be to God's holy name. Amen. Praise God. ഞാൻ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് മദ്രാസിലായിരുന്നപ്പോൾ ആമേൻ എൻ്റെ മമ്മി ഡാഡി ഫുഡ് ടേബിളിൽ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യും. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എനിക്ക് ഒരു വർക്കും ചെയ്യേണ്ട. ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രം വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആമേൻ എനിക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് മെഡിക്കൽ ട്രിപ്പായിട്ട് ജോബ് ചെയ്യാൻ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് സേലത്തിന് പോയി. എൻ്റെ പപ്പ മമ്മി മാനേജറുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി അവർ വെറുതെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് ദേ വിൽ ഗിവ് us a passage and we have to memorize in English. അവർ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയും എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ആക്സെൻറ്റും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആമേൻ മുഴുവൻ പേജ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അവരോട് ആമേൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ കാണാതെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ആ മാനേജർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ബോംബെക്ക് അയച്ചു. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്, അത് സേലത്തിൽ മാത്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മദ്രാസിലാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച്. പക്ഷേ എന്നെ സേലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടപ്പോൾ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി. ആമേൻ ഈ പ്രഷർ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് സെയിൽസ് പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ പപ്പ മമ്മിയും കൂടെ ഇല്ല. സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, തുണി അലക്കണം, എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ആ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുട്ടുമടക്കി അന്യഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആമേൻ ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ പോകും, ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല വിഷയം നൽകും. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഞാൻ പോയപ്പോൾ ആ ടെറിട്ടറി 2.5 lakhs ടേൺ ഓവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. വിത്തിൻ 2 years അത് 7.5 lakhs ആയിട്ട് മാറി. ആമേൻ പ്രൈസ് ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ്മാൻ ആമേൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് മാറുവാൻ ഇടയായി. സെയിൽസ്മാൻ സേലം വാസ് നമ്പർ 1. ആമേൻ എൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു 2 വർഷത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്തത് ആരുമില്ല, ഒരേ ഒരു പേഴ്സൺ അത് ജോൺസൺ ഫ്രം സേലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കൈ പൊക്കി പറയും ഞാനല്ല കാരണം, തന്നെ സാന്നിധ്യമാണ് കാരണം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ എല്ലാ ഡോക്ടറുടെ കണ്ണുകളിലും ദയവ് ലഭിക്കുവാനും ആമേൻ സക്സസ്ഫുൾ സെയിൽസ്മാനായിട്ട് 3 years കൺസെക്യൂട്ടീവ് സെയിൽസ്മാനായിട്ട് വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആമേൻ ശക്തി നൽകി ആശ്വസിപ്പിക്കും. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. നിങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ ശക്തി നൽകി അവൻ നമ്മളെ ആശ്വസിക്കും. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. 31 വചനം പറയുന്നു, വായിക്കാം. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇപ്പോൾ ആമേൻ ഞാൻ ക്ഷീണനായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പൊക്കാൻ ആമേൻ സഹോദരന്മാർ ഉണ്ട്. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്
എന്നെ പൊക്കി വിടാൻ ആരും കൂടെ കാണത്തില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് ശക്തി പുതുക്കിയാലേ പൊങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ പറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, എന്നെ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുവാൻ ഉള്ള ശക്തി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദിവസം പ്രതി എനിക്ക് ശക്തി പുതുക്കിയേ മതിയാകൂ, പ്രാർത്ഥന മുറിക്കേറിയേ മതിയാകൂ, ആമേൻ, അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മതിയാകൂ, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചേ മതിയാകൂ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു. എന്തിനാ? കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ, കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ പറക്കുവാൻ അവൻ നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു. ദിവസം പ്രതി നമ്മുടെ ശക്തി പുതുക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഹൃദയങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൻ നമുക്ക് അതുമാത്രമല്ല, അവൻ നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. വായിക്കാം 1 തെസ്സലോനിക്കർ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, 5-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 23-ാമത്തെ വചനം. 1 പ്രൈസ് ഗോഡ്. കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വരെ അവൻ ശക്തി നൽകുന്നത് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി. അവൻ സമാധാനം നൽകുന്നത് അവൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വരെ കാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Praise God. The Lord is giving peace that He may preserve you blameless until the coming of Jesus Christ. അതിനാ സമാധാനം നൽകുന്നത്. സമാധാനം ശക്തി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണം നമുക്ക്. ഒരു സമാധാനം, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വരവ് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആമേൻ ദൈവത്തിന് സമാധാനം വേണം. ആമേൻ, ശക്തി എന്തിനാ നൽകുന്നേ? അവൻ്റെ വരവിൽ പറക്കുവാൻ വേണ്ടി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ 2 വിഷയങ്ങളിൽ സമാധാനം, ശക്തി, പീസ് ആൻഡ് പവർ, രണ്ടാണ് വേണ്ടത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. P for Pentecost, P for power, P for peace. Glory be to God's holy name. പെന്തകോസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി പുതുക്കുന്നവരാണ്, ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, കൈയടിച്ചിട്ട് പോകുന്നവർ മാത്രമല്ല, കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, praise God. So the Lord wants to give you power and peace in double portion of blessing, not only in the month of July but all through your life until the Lord appears in glory. The Lord wants to fill you with peace and power. Hallelujah, glory be to God's holy name. Now, amen, praise God. How the Lord is going to peace, എങ്ങനെ ദൈവം സമാധാനം നൽകും? ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദാനമായിട്ട് നൽകുന്ന സമാധാനം, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. വിധങ്ങൾ 7 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. 7 വിധത്തിൽ കൂടി ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു. വായിക്കാം 1-ാമത്തെ വാക്യം, യോഹന്നാൻ 14:27. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ ആമേൻ തെറ്റിപ്പോയി, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ വചനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ ബെന്നി സിസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ, ബെന്നി സിസ്റ്റർ പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ദൈവം തന്ന ഗിഫ്റ്റിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ആമേൻ, ഭ്രമിക്കും അരുത്. Hallelujah. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. The peace of God, amen, praise God. എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ആമേൻ, യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, the Holy Spirit, our Lord Jesus said, the Holy Spirit is with you and shall be in you. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ, രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ he is with you, സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ with you, പക്ഷേ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ is in you. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, glory be to God's holy name. അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഏറ്റവും ഒരു ദുഃഖകരമായ വിഷയം പറയട്ടെ. ആത്മാവ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഈ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ദൈവസഭ,
ആമേൻ ഉണർവിനായിട്ട്, വിശാലതയ്ക്കായിട്ട്, ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് വിടുതലിനായിട്ട്, മരിച്ചവർ ഉയർക്കുവാൻ വേണ്ടി, ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് രോഗശക്തി വരത്തിന് വേണ്ടി, ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അത്ഭുത അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ നടക്കുവാൻ ആദിമ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിൽ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് നടന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ നടക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കണം. അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം. അവിടെ വെച്ച് ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു. This peace which he gives you is the peace that passeth all understanding, where he will, amen, praise God, he will make sure that you are not afraid, and hallelujah, and your heart not be troubled. Praise God. കലങ്കരുത്, ഭ്രമിക്കോ അരുത്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. രണ്ട്, ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്, കൊലോസിയർ 1:20. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Colossians chapter 1 verse 20. Glory be to God's holy name. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സമാധാനം ലഭിച്ചു. അതുപോലെ സമാധാനം ഉണ്ടായില്ല. ആമേൻ. ഈ ലോകം തരുന്ന സമാധാനം മാത്രം ആമേൻ നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തം ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണുവോ അന്ന് മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആമേൻ സമാധാനം പ്രാപിച്ചവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. യേശു ക്രിസ്തു രക്തത്താൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ശിക്ഷാവിധി നമ്മുടെ സമാധാനത്തായുള്ള ശിക്ഷാവിധി അവൻ്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. The chastisement of our peace was upon him. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൻ്റെ chastisement നമുക്ക് സമാധാനം, നമുക്ക് പീസ്. ഇത് ഒരിക്കലും ന്യായമല്ല പിതാവേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ഞാൻ, കുറ്റം ചെയ്തവൻ ഞാൻ, ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അകത്യങ്ങൾ ചെയ്തവൻ ഞാൻ, അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തവൻ ഞാനാണ് ഹല്ലേലൂയ ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കേണ്ടത്. പകരം എനിക്ക് സമാധാനം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ യേശുവിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധി ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഈ സമാധാനം വലുതായിരിക്കുന്നു. ഇത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് യേശു ക്രിസ്തു രക്തത്തിനാൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. മൂന്നാമത്തേത് എഫേസ്യർ 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 17-ാമത്തെ വചനം. Ephesians chapter 2 verse 17. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു. He preached peace unto them. ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം എവിടെ ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമാധാനം നൽകുന്നു. Praise be to God's holy name. ബൈബിൾ വായിക്കാതെ ഒരു ദിവസം ലോങ് ഡേ ആകട്ടെ, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആകട്ടെ, ഡേ ഓഫ് ആകട്ടെ, നൈറ്റ് ഓഫ് ആകട്ടെ, ഷിഫ്റ്റ് ആകട്ടെ, ലോങ് ഡേ ആകട്ടെ, ഏത് ജീവിതമാകട്ടെ, ബൈബിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിശുദ്ധ വചനം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വചനം വായിക്കാതെ ഒരു ദിവസം മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും കൈപ്പൊക്കിയോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ച് പോകുന്നവർ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം സമാധാനം നൽകുവാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സമാധാനം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ വ്യക്തമായി അതിനെ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും തലത്തിൽ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ അതിനെ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. There is a peace in the preaching of the word of God. Acts chapter 9 verse 31. അപ്പോസ്തലർ 9-ാമത്തെ അധ്യായം 31-ാമത്തെ വാക്യം. Acts chapter 9 verse 31. Praise God. ഇത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സൗലിൽ നിന്ന് പൗലോസായി കൺവേർട്ട് ആയപ്പോൾ സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സമാധാനമാണ്. എന്നാ ഹല്ലേലൂയ ഇത് സമാധാനം. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ സഭയ്ക്ക് പുറത്തിരിക്കുന്നവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് സ്ഥാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സഭയിൽ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്.
ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്റർ ഫേബ ഇത് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ആണ് കേംബ്രിഡ്ജ് പോവുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ആമേൻ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് us. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സിസ്റ്റർ ഫേബ കേംബ്രിഡ്ജ് IPC ചർച്ചിൽ പോകാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതല്ല സഭയുടെ വളർച്ച. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സഭയിലിരുന്ന ആൾക്കാർ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൽ ഇവിടെ വന്നു, TPM ഇവിടെ വന്നു, അതല്ല ചർച്ച് ആൻഡ് റിവൈവൽ. ചർച്ച് ആൻഡ് റിവൈവൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇതുവരെ അറിയാത്തവർ, കാൽവരി ക്രൂശിന്റെ സ്നേഹത്തെ രുചിക്കാത്തവർ, ദൈവസഭയിനകത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നതാണ് സമാധാനം. ആമേൻ. ഇതുവരെ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് സഭ ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് ഹല്ലേലൂയ മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം മലയാളികൾ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഹല്ലേലൂയ ലോകമെമ്പാടും ആമേൻ ദൈവസഭ വ്യാപരിക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സഭ എപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ്, ഹിന്ദി സർവീസ്, തമിഴ് സർവീസ്, മലയാളം സർവീസ്, തെലുഗു സർവീസ്, അവൻ ഇങ്ങനെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകണം. പല ഭാഷകളിൽ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവസഭയ്ക്ക് സമാധാനം പുതിയ ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവസഭ തീർച്ചയായിട്ടും വളരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്. ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. 2 സാമുവേൽ 7:1. 2 സാമുവേൽ 7:1. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിച്ച വിഷയമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. വീടിന് മുൻപ് കാറുണ്ടോ? കാറുണ്ട്. അതെ, കാറുണ്ട്. താമസിക്കാൻ വീടുണ്ടോ? ആമേൻ. അതെ ഉണ്ട്. ഗ്യാരേജ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആമേൻ. കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധനങ്ങൾ, ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ ആമേൻ ഗ്യാരേജ് ഉണ്ട്. ആമേൻ. കൺസർവേറ്ററി ഉണ്ടോ? ഒരു കൺസർവേറ്ററി ഉണ്ട്. പുതിയ സോഫ ഉണ്ടോ? സോഫ ഉണ്ട്. ഡൈനിങ് ടേബിൾ ചെയർസ് ഉണ്ടോ? പുതിയത് ഉണ്ട്. ബെഡ് മാട്രസ് പുതിയത് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആമേൻ. TV ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്ങും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടൻപടി പെട്ടകത്ത് വെക്കേണ്ട സമയമാണ്. ദൈവസഭ പണിയേണ്ട സമയമാണ്. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. സ്വസ്ഥത കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് മനസ്സ് വെക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടൻപടി പെട്ടകം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന മുറിയുന്ന ഒരു മുറി ഉണ്ടോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, എനിക്കൊരു മുട്ടുമടക്കാൻ, എനിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എനിക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. വീട്ടിൽ ലിവിങ് റൂമുണ്ട്, ഡൈനിങ് റൂമുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രയർ റൂം ഇല്ല. അത് എനിക്ക് പെന്തക്കോസ്ത് അനുഭവത്തിനായി എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം, വിചാരിക്കണം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി തരും. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും വീട് തരും. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവന് സ്വസ്ഥത കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടൻപടി ഇന്നും തിരിച്ചലിടയിലുണ്ട്. അതിന് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെക്കണം. അതുവരെ എനിക്ക് വിശ്രമമില്ല, അതുവരെ സ്വസ്ഥതയില്ല, അതുവരെ ഞാൻ കെട്ടിൽ കയറി കിടക്കത്തില്ല, അതുവരെ ഞാൻ കണ്ണടക്കത്തില്ല. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എൻ തലയണ മുഴുവനും ഹാലൊരു കണ്ണീര് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടൻപടി പെട്ടകം വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നു. ദൈവസഭയെ ആമേൻ ചെയ്യേണ്ട ബെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. അവിടെ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ആ സമാധാനം അപ്പോഴാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഫിലിപ്പിയർ 4-ാമത്തെ അധ്യായം 6-7 വാക്യം നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. ഫിലിപ്പിയർ 4-ാം അധ്യായം 6-7 വാക്യം. Praise be to God's holy name. എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തർ കൈപ്പൊക്കാമോ? പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയമില്ല പാസ്റ്ററെ, ആമേൻ, ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥന വിഷയമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്തോത്രം എന്നുള്ള വിഷയമാണ്.
ഈ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. തെറ്റായിട്ട് വിചാരിക്കരുത്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. താരീഫ് ശുക്രിയായിട്ട് മാറി. ആമേൻ, സ്തോത്രം നന്ദിയായിട്ട് മാറി. സ്തോത്രം നന്ദിയായിട്ട് മാറി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, താങ്ക് യു ആയിട്ട് മാറി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പഴയ പേര് ആമേൻ വീണ്ടും മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പറയുന്ന ഒരു അധരങ്ങൾ ചലിക്കട്ടെ. ആമേൻ, പെന്തക്കോസ്ത് സഭയിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ഓടിക്കൂടെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആ സ്തോത്രത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി സ്തോത്രത്തോട് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, എല്ലാ ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ സമാധാനം നൽകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ റാബിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഒരു റാബിറ്റ് എപ്പോഴും കാത് താഴെ വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു ചെവി മാത്രം അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും താഴെ കൊണ്ടുവരും. കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം 2 ചെവി പൊക്കിയിരിക്കും, മറ്റു സമയത്ത് ചെവി താഴ്ത്തിട്ട്. അതുപോലെ ചിലരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന മാത്രമുള്ളൂ, സ്തോത്രം ഇല്ല. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രാർത്ഥനയും സ്തോത്രവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവസഭ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ അധിക ബുദ്ധി കവിയുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം വ്യാപരിക്കും. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് ദൈവം നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ശുദ്ധീകരണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എല്ലാ ദിവസവും ഷവറെടുക്കുന്നത് പോലെ, എല്ലാ ദിവസവും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, എല്ലാ ദിവസവും മുഖം കഴുകുന്നത് പോലെ ആത്മീക മനുഷ്യനും ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. ശുദ്ധീകരണം എവിടെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെല്ലാം സമാധാനമുണ്ട്. ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നൗ ഹോളിനെസ് എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ വ്യക്തികൾ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞാൽ മതി. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ശുദ്ധീകരണം, wherever sanctification is there and all peace will work, how they operate in the lives of God, lives of children. Glory be to God's holy name. Hallelujah. സമ്മതത്തോട് ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രാർത്ഥന ഒരു ബോറടിയല്ല. പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിയാണ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. യേശുവിനോട് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കുവാൻ ഉള്ള സമയമാണ് പ്രാർത്ഥന. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ശുദ്ധീകരണം വളരെ ആവശ്യമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യൻ കഴുകുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവൻ മനുഷ്യനെയും നമ്മ അറിയാത്ത മദ്രാസിൽ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, സിസ്റ്റർ ആമേൻ ജെമി സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്രാസ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളിൽ. ആമേൻ, മദ്രാസിൽ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, 100 yards ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നടന്ന് റോഡിൽ ചുമ്മാ നടന്നു പോയാൽ മതി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ആമേൻ ഡസ്റ്റ് കാണാം ഫേസിൽ. അതുപോലെ പൊല്യൂട്ടഡ് എയറാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ജീവിതം. നമ്മൾ അറിയാത്ത വികാരങ്ങൾ, തെറ്റായ വികാരങ്ങൾ, വിചാരങ്ങൾ എല്ലാം ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, കരപ്പെടും എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധീകരണം നൽകുന്നു. അവനോട് വന്ന് ഹല്ലേലൂയ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആമേൻ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവം സമാധാനം നൽകുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. രണ്ടാമത്തെ ശക്തി നൽകുവാൻ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഒരു 5 റെഫറൻസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തന പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കറിയാവുന്ന വചനമാണ്. സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ കസേരകൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല. പകരം ഹല്ലേലൂയ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാക്ഷിയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, 6:15 കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് സാക്ഷി ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്.
ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫും പബ്ലിക് ലൈഫും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകണം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അഭിനയം പാടില്ല. ആമേൻ, കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വർഗം മുഴുവൻ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മെ സഹോദരന്മാരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ, ഹല്ലേലൂയ, പിശാച് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ജീവിതം ഇവിടെയില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നെ കൈകൊട്ടുമ്പോൾ, ഞാൻ മുട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ കട്ടർമേശ എടുക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ കീബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ സഭയിൽ കസേരകൾ എടുത്തിടുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴല്ല സഭയിൽ സാക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. സഭയുടെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ സാക്ഷ്യ ജീവിതം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പോഴാണ് ശക്തി വേണം. സൈന്യത്താലുമല്ല, ശക്തിയാലുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാലത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ പാടിയല്ലോ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പിന്മഴ നൽകണം. ആമേൻ, മഴയണം. നിഞ്ചണം ഉണർന്ന് വേല ചെയ്യുവാൻ. വേല ഇല്ല. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. സഭയ്ക്ക് വെളിയിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തരാകട്ടെ. ഒരു ശക്തി നൽകട്ടെ, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി. സങ്കീർത്തനം 119 അതിൻ്റെ 28 വാക്യം. Psalms 119 verse 28. Praise God. Vajanam kondu God strengthens you and me by the word of God. Praise be to God's holy name. Amen. Praise God. Hallelujah. എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ബലഹീനത ഉണ്ടാകുന്നു? ദൈവത്തിന് വചനം വായിക്കുന്നില്ല. എത്ര അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു? How many chapters you read this morning? 5 chapters I read. 10 chapters I read. But do you remember one verse? One verse do you remember which the Lord has spoken to you? So it is not the matter of how many chapters you read. If it is only one word, that one word should strengthen you. Praise be to God. One verse enough. Sunday school പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വാക്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പക്ഷേ ആ വചനം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കണം. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമുക്ക് എവിടെ ശക്തി കിട്ടുന്നത്? ആമേൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കിട്ടുന്നത്. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory be to God's holy name. നമ്മെ hallelujah പിശാചിൻ്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളും അവൻ്റെ സൂക്ഷികളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം വായിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ബലനാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. എഫേസ്യർ 3 അധ്യായം അതിൻ്റെ 16 വാക്യം വായിക്കാം. എഫേസ്യർ 3:16. Praise God. Hallelujah. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളായ മനുഷ്യന് ശക്തി നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ എന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Praise God. Praise be to God's holy name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Praise God. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശക്തി കിട്ടുന്നില്ല. Amen. Praise God. മറ്റവരുടെ മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാണവാ. Praise God. Hallelujah. Praise God. ജെസി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഞാൻ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇടുന്നു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. എനിക്ക് മറ്റവരോട് പറയാൻ, മറ്റവരുടെ മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് പേടിയാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്തുകൊണ്ട്? പാടുവാൻ പറ്റും. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഭജനം വായിക്കുവാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം അകത്തെ ഉള്ള ഇന്നർ മാന് ആമേൻ ശക്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. അതിന് സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല. നാവ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല അന്യഭാഷ സംസാരിക്കാൻ. ഇതാകുന്ന സ്വസ്ഥത, ഇതാകുന്ന വിശ്രമം. ഒരേ ഒരു വിശ്രമം, സ്വർഗം നൽകുന്ന വിശ്രമം, ഒരേ ഒരു സ്വസ്ഥത സ്വർഗം നൽകുന്ന എന്താ? അത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു സഹോദരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രാർത്ഥന മുറി കയറുമ്പോൾ പൂച്ചയെ പോലെ കയറുന്നത്. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന മുറിവിട്ട് വെളിയെ വരുമ്പോൾ ഒരു പുളിയെ പോലെ വെളിയെ വരുന്നത്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒത്തിരി ക്ഷീണിച്ച്, ഒത്തിരി ബലഹീനതയോടെ ദൈവമേ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കർത്താവേ, ആമേൻ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ മുട്ടിൽ നിന്ന്
ബൈബിൾ വായിച്ച് കുറച്ച് നേരം അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ശക്തി കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഇന്നും 4 സഭകൾ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ച്, കർത്താവേ എനിക്ക് 3 സഭകൾ മാത്രം തരണം. ആമേൻ. സാമുവേലിനെ പോലെ 3 സ്ഥലങ്ങൾ സർക്യൂട്ടിൽ വരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. 3 സഭയിൽ പാസ്റ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, 3 സഭയില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് 7 സഭ തരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പറയുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുൻപ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ കഴിക്കേ ആമേൻ 7 സഭകൾക്ക് പാസ്റ്ററായിട്ട്, ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഒരു പിതാവായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ആക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്ര ശക്തി ഉണ്ട് എനിക്ക്, അത്ര ധൈര്യമുണ്ട്. അവനാൽ ഞാൻ സൈന്യങ്ങൾക്കെതിരെ പായും, അവനാൽ ഞാൻ ആമേൻ മതിൽ ചാടും. അത്ര ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അത്ര അധിക കൂട്ടായ്മകൾ ദൈവസഭയിൽ ചേർക്കാനുള്ള സമയമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ, ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിശാചിന് നല്ലപോലെ അറിയാം ഈ പ്രോസസ്സിൽ. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. പെന്തക്കോസ്തുകാർ ഹല്ലേലൂയ കൈയടിച്ച് അന്യഭാഷയെ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് അവർ വിട്ട് പോവും, എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോവും. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എൻ്റെ കച്ചറ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മനസ്സിലിട്ടാൽ അവർ അതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിശാചിനോട് ധൈര്യത്തോട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു, ടേക്ക് യു ലിറ്റർ ഹോം. Get no phrase. Motorway exit, you will find a phrase there. Take your litter home. Praise God. Hallelujah. പിശാചിനോട് പറയുന്നു, take your litter home. This is not the place. My mind is not my place to put all your garbage in my mind. My mind is for the word of the Lord. My mind is for Jesus. Praise be to God's holy name. Amen. Praise God. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് അത് ദൈവശക്തിയാകുന്നു. It is the power of God. Glory be to God. Amen. Praise God. ഈ ശക്തി എങ്ങനെ എത്ര മാത്രം ശക്തിയോടെ വ്യാപരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഹല്ലേലൂയ ഈ ശക്തിയുടെ രക്ഷ എത്ര ശക്തമായി വ്യാപരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും വ്യാപരിക്കുന്നു. അത് ശക്തി ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. Praise be to God's holy name. ഇന്നും ശക്തി കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ട്. ആമേൻ. ആ രക്ഷയ്ക്കായി ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വളരെ ആവശ്യമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. അവസാനമായിട്ട് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം, അതിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. യെശയ്യാ 40-ാമത്തെ അധ്യായം 31-ാമത്തെ വചനം. നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു, ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ദൈവം നമുക്ക് 2 ചിറകുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2 ചിറകുകൾ, ഒരു ചിറക് പ്രാർത്ഥന, ഒരു ചിറക് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥനയും സ്തോത്രവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോയി പറക്കുവാൻ ശക്തി ലഭിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല, പെന്തക്കോസ്തുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ ശക്തി ലഭിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, അവർ ശക്തി പുതുക്കുന്നവർ കൂടെയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Glory be to God's holy name. Amen. Praise God. എഴുത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം അന്യഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. Amen. Praise God. Hallelujah. സമയമില്ല. Amen. Praise God. 4 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയി. Amen. 1 നിമിഷം എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. കുറച്ച് നേരം വാ തുറന്ന് Amen അധരങ്ങൾ ചലിക്കട്ടെ, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. Amen. Praise God. Hallelujah. ശക്തി പുതുക്കിയവരായി ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. Amen. എല്ലാവരും വാ തുറന്ന് കുറച്ച് നേരം സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh glory. Hallelujah. അന്യ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. യോഹന്നാൻ പത്മോസിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കീബോർഡ് ഇല്ല, അവൻ്റെ മുമ്പിൽ പാട്ടില്ല, അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മൈക്രോഫോൺ ഇല്ല, അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്പീക്കർ ഇല്ല. പക്ഷേ അവൻ യഹോവ ദിവസത്തിൽ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസനായി മാറുവാനിടയായി. Praise God. Hallelujah. നമ്മുടെ
അവിടെ ആത്മവിശ്വത പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ആത്മസന്തോഷം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ആത്മസമാധാനം ശക്തി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കീബോർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പാട്ട് കൂടാതെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അന്യഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കുറച്ചു നേരം കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Sotram, 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 sotram. Oh, sotram, 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 sotram. Hallelujah. എല്ലാ തരങ്ങളും ചലിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. യാഗപീഠത്തിൽ അഗ്നി ഇറങ്ങുന്നവരെ, തീ ഇറങ്ങുന്നവരെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. റീബാ നമ ശന്തനാദികൾ കബൗരനാദിയാരാല. ഹല്ലേലൂയ. റീബി Shiribano Shandurivianama Sarabaria Tarabalia Kandurama Orava Sandaradigal Kabauramanadiarala Haldiranam Kadagara Juda Manavragadina Prabariara Horaba Shandarakatale. Oh, hallelujah, hallelujah. Amasi kalarime Shandario Haleko Riva Sandariva Shinima Rigvale Bankaturia Manasiwala Dinabalangambala. Oh, Ribala Shandulibia. May glory, 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 glory. Oh, Ribidama Shanduribiam Samala Vaidagana. Dibal Kabaura Manadiarala, Oraba Parabalavada Lakshagada, Dibal Kabaura Manadiarala, Haldiran Kadagada, Juda, Mana Ragadina, Prabariara, Horaba, Shandara Gajale, repeat Mana Jana, San Mana Jana, Udagan Manadina, Kabaran Manadina, Lachagan Manadina, Kabaran Manadina, Ulaga, Managa, Saraga, Tiraga, Oraba Kandara Jala, Sadaga Dina, Kabaramana, Sanduramana, Shaguramana. Ribalaba Shandurabarava Tirabala Karabalia Sharabalia Tirabankarabala Uramana Siandirabala Uramana Shiandala Bauramana Saduribia Shanduribiam Sagurabadama Sharagava Tiraba Karava Shangaraba Tirabalia Davala Karabalia Shagurabaida Gadakshana Dibalkava Uramana Diarala Oribala Tiribala Krabala Uramana Siala Tiribala Krabala Sharabala Krabala Tirabala Shanduribia Krabala Krabala Shanduribia Krabala Krabala Shanduribia Krabala Krabala Tirabala Krabala Shanduribala Krabala Oribala Tirabala 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 Shanduribia Samandra Vaidagashana Dibalkava Uramana Diara Dilelabala Tirabala Shandurabala Samudra Vaidagashana Dibalkava Uramana Diara Shandurala Dava Diva 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 Holy Bala Bankara Uramana Diara Viramana Shaguramana Sanudramana Vaidagamana Rakshamana Hallelujah! Praise the Lord. Glory be to God's holy name. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നൽകിയ സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിഷമത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെന്നുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥന മുറി കയറി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനോട് സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ സമാധാനവും ശക്തിയും ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ഞങ്ങളുടെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുവാൻ തക്കവണ്ണം, ആയുസ് കാലമൊക്കെയും ഹല്ലേലൂയ അങ്ങേ കൂടെ വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹല്ലേലൂയ ശക്തി പുതുക്കുവാൻ സമാധാനം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളിലും കുടുംബ വിഷയത്തിലും ആമേൻ, അവരുടെ ഗമനത്തിലും ആഗമനത്തിലും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും ആമേൻ, പിള്ളേരുടെ ഭാവിയിലും ദൈവത്തെ യാത്രകളിലും ആമേൻ, വാഹനം ഓടിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആമേൻ സുഖപത്രമായി ചെല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം രക്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ മറച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ വാഹനങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ നല്ല ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ചവരായി അനേക
പാടുകൾ പ്രാപിച്ചവരായി പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം, അവരുടെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്രയോജനമുള്ള അങ്ങനെ വേലക്കാരനായ ഞാൻ എൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ കടമ, എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ നിറവ് എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വം യാവ് കർത്താവിന്. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. हालेलुया स्तुति करेगा हमेशा, यीशु के स्तुति करेगा. हालेलुया स्तुति करेगा हमेशा, यीशु के स्तुति करेगा. हालेलुया 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 हालेलुया. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മെല്ലാവരോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുവാനാകട്ടെ. അരക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ് കൊടുക്കാം. ഹല്ലേ